일단 성경을 읽는 것으로 시작하자. (23장까지) 저번에 읽었으니까 24장부터 읽자. Psalm 24. The earth is the Lord's, and everything in it, the world and all who live in it. For he founded it on the seas and established it on the waters. Who may ascend the mountain of the Lord? Who may stand in his holy place? The one who has clean hands and a pure heart, who does not trust in an idol or swear by a false god. They will receive blessing from the Lord and vindication from God their Savior. Such is the generation of those who seek him, who seek your face, God of Jacob. Lift up your heads, you gates. Be lifted up, you ancient doors, that the King of glory may come in. Who is this King of glory? The Lord's... the Lord Almighty. He is the King of glory. Psalm 25. In you, Lord my God, I put my trust. I trust in you. Do not let me be put to shame, nor let my enemies triumph over me. No one who hopes in you will ever be put to shame, but shame will come on those who are treacherous without cause. Show me your ways, Lord. Teach me your paths. Guide me in your truth and teach me, for you are God, my Savior, and my hope is in you all day long. Remember, Lord, your great mercy and love, for they are from of old. Do not remember the sins of my youth and my rebellious ways. According to your love, remember me, for you, Lord, are good. Good and upright is the Lord. Therefore, he instructs sinners in his ways. He guides the humble in what is right and teaches them his way. All the ways of the Lord are loving and faithful toward those who keep the demands of his covenant. For the sake of your name, Lord, forgive my iniquity, though it is great. Who then are those who fear the Lord? He will instruct them in the ways they should choose. They will spend their days in prosperity, and their descendants will inherit the land. The Lord confides in those who fear him. The Lord confides in those who fear him. He makes his covenant known to them. My eyes are ever on the Lord, for only he will release my feet from the snare. Turn to me and be gracious to me, for I am lonely and afflicted. Relieve the troubles of my heart and free me from my anguish. Look on my affliction and my distress and take away all my sins. See how numerous are my enemies and how fiercely they hate me. Guard my life and rescue me. Do not let me be put to shame, for I take refuge in you. May integrity and uprightness protect me, because my hope, Lord, is in you. Deliver Israel, O God, from all their troubles. Psalm 26. Vindicate me, Lord, for I have led a blameless life. I have trusted in the Lord and have not faltered. Test me, Lord, and try me. Examine my heart and my mind, for I have always been mindful of your unfailing love and have lived in reliance on your faithfulness. I do not sit with the deceitful, nor do I associate with hypocrites. I abhor the assembly of evildoers and refuse to sit with the wicked. I wash my hands in innocence and go about your altar, Lord, proclaiming aloud your praise and telling of all your wonderful deeds. Lord, I love the house where you live, the place where your glory dwells. Do not take away my soul along with sinners, my life with those who are bloodthirsty, in whose hands are wicked schemes, whose right hands are full of bribes. I lead a blameless life. Deliver me and be merciful to me. My feet stand on level ground. In the congregation I will praise the Lord. Psalm 27. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid? When the wicked advance against me to devour me, it is my enemies and my foes who will stumble and fall.
Though an army besiege me, my heart will not fear. Though war break out against me, even then I will be confident. One thing I ask from the Lord, this only do I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord and to seek him in his temple. For in the day of trouble he will keep me safe in his dwelling. He will hide me in the shelter of his sacred tent and set me high upon a rock. Then my head will be exalted above the enemies who surround me. At his sacred tent I will sacrifice with shouts of joy. I will sing and make music to the Lord. Hear my voice when I call, Lord. Be merciful to me and answer me. My heart says of you, seek his face. Your face, Lord, I will seek. Do not hide your face from me. Do not turn your servant away in anger. You have been my helper. Do not reject me or forsake me, God my Savior. Though my father and mother forsake me, the Lord will receive me. Teach me your way, Lord. Lead me in a straight path because of my oppressors. Do not turn me over to the desire of my foes, for false witnesses rise up against me, spouting malicious accusations. I remain confident of this. I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Wait for the Lord. Be strong and take heart and wait for the Lord. Amen. 세 장 적절한 것 같다 왠지. 그래, 읽기 쉬운 성경 한번 읽어봅시다. 시편 24장 성전에 들어가기 다윗의 찬송시. 땅과 그 안에 있는 모든 것이 다 주님의 것. 세상과 그 안에 사는 사람들도 모두 주님의 것. 주께서 바다 위에 땅의 기초를 놓으시고 강 위에 땅을 세우셨기 때문이다. 누가 주의 산에 오를 수 있으랴? 누가 주의 거룩한 성전에 설 수 있으랴? 깨끗한 행실과 순결한 마음을 가진 사람, 우상을 섬기지 않으며 거짓 맹세를 하지 않는 사람이다. 그는 주께서 주시는 복을 받으며 그의 구원자이신 하나님께로부터 의로움을 인정받을 것이다. 하나님을 찾는 사람, 바로 그런 사람이다. 야곱의 하나님의 은총을 사모하는 사람이 바로 그런 사람이다. 오 너희 문들아, 너희의 머리를 들어라. 너희 오래된 문들아, 활짝 열려 영광의 왕이 들어가시게 하여라. 이 영광의 왕이 누구이신가? 강하고 힘센 주님이시다. 싸움터에서 용맹을 떨치시는 주님이시다. 오 너희 문들아, 너희의 머리를 들어라. 너희 오래된 문들아, 활짝 열려 영광의 왕이 들어가시게 하여라. 이 영광의 왕이 누구이신가? 전능하신 주님 영광의 왕이시다. 시편 55편. 주님, 나 당신께 기도드립니다. 오 나의 하나님, 내가 당신을 의지하오니 나로 하여금 부끄러움을 당치 않게 하시고 내 원수들이 나를 이기지 못하게 하소서. 누구든지 주께 희망을 거는 사람은 부끄러움을 당하지 않을 것입니다. 그러나 남을 배신하는 사람은 반드시 부끄러움을 당할 것입니다. 오 주님, 나에게 당신의 길을 보여주시고 당신의 도리를 가르쳐 주소서. 나를 인도하시고 내게 당신의 진리를 가르쳐 주소서. 당신은 나의 하나님, 나의 구원자이시며 하루 종일 내 희망이 당신에게 있기 때문입니다. 오 주님, 당신의 크신 자비와 사랑을 기억하소서. 그 자비, 그 사랑, 옛적부터 당신께서 보여주신 것이옵니다. 내가 젊은 시절에 지은 죄와 반항했던 일들을 기억하지 마소서. 오 주님, 당신은 선하시니 사랑으로 나를 기억하여 주소서. 주께서는 선하시고 올바르시니 죄인들에게 올바른 길로 인도하시며 그들에게 당신의 길을 가르치신다. 주의 언약에 있는 계명을 지키는 사람들에게는 주님의 길은 모두 사랑스럽고 신실하다. 오 주님, 나 비록 큰 죄를 지었으나 주의 이름을 위하여 나를 용서해 주소서. 주님을 경외하는 사람이 누구입니까? 그가 걸어가야 할 길을 주께서 가르쳐 주실 것입니다. 그는 사는 날 동안 번창할 것이며 그의 자손들은 땅을 유산으로 받을 것입니다.
주께서는 당신을 경외하는 사람들에게 당신의 조언을 말해주시고 당신의 계약이 진실함을 확인해 주십니다. 나의 눈이 항상 주님을 바라봅니다. 나의 발을 올무에서 풀어주실 분은 오직 주님뿐이시기 때문입니다. 나 외롭고 괴로우니 나를 돌아보시고 내게 자비를 베풀어 주소서. 내 마음에 번민이 가득합니다. 나를 이 불안에서 건져 주소서. 나의 괴로움과 고통을 보시고 내가 지은 모든 죄를 용서해 주소서. 주님 보십시오. 내 원수들이 얼마나 많아졌는지, 그들이 얼마나 나를 미워하는지 내 목숨을 지켜주시고 나를 살려주소서. 나 당신을 의지하오니 부끄러움을 당하지 않게 하소서. 내 희망은 당신께 있사오니 성실과 올곧음이 나를 지키게 하옵소서. 오 하나님, 그 모든 원수에게서 이스라엘 백성들을 구해주소서. 시편 26편. 오 주님, 나의 무죄를 밝혀주십시오. 나는 성실하게 살아왔습니다. 주님을 의지하고 흔들리지 않았습니다. 오 주님, 나를 시험하여 보십시오. 내 마음과 생각을 살펴보십시오. 나 언제나 당신의 사랑을 바라보며 당신의 진리에 따라 살아갑니다. 속이는 자들과 한자리에 앉지 않고 위선자들과 어울리지 않습니다. 악한 자들의 모임을 미워하며 사악한 자들과 함께 앉기를 거부합니다. 나의 무죄함을 선포하려고 손을 씻습니다. 오 주님, 나 이제 주의 제단을 돌면서 큰 소리로 당신을 찬양하며 당신께서 행하신 놀라운 일들을 말합니다. 오 주님, 내가 당신께서 계신 성전, 곧 당신의 영광이 머무는 그곳을 사랑합니다. 나를 죄인들과 함께 거두어 가지 마시고 나의 목숨을 피에 굶주린 자들과 함께 거두어 가지 마십시오. 그들의 두 손은 사악한 속임수에 능하고 그들의 오른손에는 뇌물이 가득합니다. 그러나 나는 성실하게 살아왔습니다. 나를 구하여 주시고 나에게 자비를 베풀어 주소서. 나의 두 발이 든든한 자리를 딛고 섰습니다. 온 회중이 모인 예배에서 내가 주를 찬양하렵니다. 아멘. 성경이 총 1440장이었나? 성경 장수 1189. 1189였어요? 생각보다 적네요. 1440이 아니었구나. 1440은 분이구나. 그치? 분이랑 헷갈렸다. 거의 되네요. 거의. 하루에 3장씩 읽으면 그래요. 하루에 3장씩 읽으면 거의 다 읽을 수 있네요. 성경을 1년에. 그렇군요. 이 3이라는 숫자가 참 좋은 숫자야. 좋은 숫자인 것 같습니다. 진짜로. 3, 3명. 한 명보다 2명이 낫고 2명보다 3명이 나으니 삼겹줄은 쉽게 끊어지지 않습니다. 중국어로도 읽을 수 있었으면 좋겠다. 그래, easy to read. 아니야, 이거는 read it 말고. 그래, Восточный перевод. 이런 걸로 읽어보자. Забор 27. Вечный к тебе я взываю. Скала моя, не будь ко мне равнодушен. Если ты будешь хранить молчание, я уподоблюсь тем, кто не сходит в пропасть. Услышь мои моления, когда я взываю к тебе о помощи. Когда я поднимаю руки к святилищу твоему, не губи меня с нечестивыми, с теми, кто творит зло, кто с ближними говорит радушно, а в сердце своем питает ненависть.
Воздай им по их делам, по их злым поступкам. Воздай им за то, что их руки сделали. Дай им то, что они заслужили. За то, что они безразличны к делам вечного, к тому, что сделали его руки. Он уничтожит их и впредь не восстановит. Ороб다. Хвала вечному, ведь он услышал мои моления. Вечный моя сила и щит. Сердце мое на него надеется. Он мне помог, и сердце мое ликует. Я буду славить его в песнях. Вечным сила его народа. Он крепость, в которой спасется его помазанник. Спаси свой народ и удел свой благослови. Будь их пастухом и веди их вовеки. 이지 투리드로 읽어야 될 것 같아. 뭔가 너무 어렵다. Песнь Давида, кро치. Ангелы небесные, превознесите Господа. Славу Его и могущество, славьте Его и воздайте честь имени Его с поклонением. Поклоняйтесь Ему в одежде праздничной. Возвышает голос свой Господь над морями. Голос славного Бога над океаном великим разносится словно гром. 이렇게 잘 안 되잖아요. 근데 이게 며칠 하다 보면 또 돼. 진짜 신기해. Голос его могуч и великолепен. Голос его сокрушает в щепки могучие кедры ливанские. Голос Господний Ливан сотрясает, заставляя его подпрыгивать, подобно резвящемуся бычку. Сирион дрожит, словно подскакивающий вол. Голос его ослепляет вспышками молний. Голос его сотрясает пустыню Кадис. Голос его пугает диких оленей, выворачивает деревья и обнажает леса. Каждый, кто пришел в его храм, восклицает: «Славься, Господь! Господь на престоле восел и правил над всем еще со времен потопа. Господь царем будет вечно. Пусть он силу дает своим людям и миром свой народ благословит». 러시아가 훨씬 어려운 언어인 거야. 근데 정말 잘 만든 언어인 거지. 위대한 언어야. 제가 볼 때 러시아는 진짜 위대한 언어입니다. 되게 따뜻해. 그리고 뭔가 그 분위기라고 해야 되나? 그 느낌 자체가 따뜻해요. 그 언어 자체가 따뜻하다고 해야 되나? 왜 마더 러시아라고 불리겠어요? 언어가 진짜 중요한데 되게 뭔가 친근감 있어. 언어 자체가. 그리고 러시아가 되게 사람들을 많이 받아주는 나라거든요. 그러니까 그렇게 가장 큰 나라가 됐겠죠. 근데 아무튼 누구든 간에 좀 받아주는 그런 문화가 있는 것 같다고 느꼈어요. 저는 러시아가. 근데 언어도 되게 친근감 있고 되게 뭔가 누가 말하든 간에 좀 친구가 얘기하는 것 같고 따뜻해요. 언어 자체가. 얼핏 듣기에는 좀 딱딱하고 좀 화난 것처럼 들릴 수도 있는데 무뚝뚝하게 들릴 수도 있는데 아니야. 사실 정말 정이 많은 언어인 거야. 러시아어가. 저는 그렇게 생각해요. 그렇게 느꼈어요. 지금도 그렇게 생각해요. 완전 좀 뭐라고 해야 되지? 있어 보이는 그런 게 아니야. 그런 게 아니라 되게 그냥 친근감 있어. 그냥 되게. Псалтирь 29. Песнь Давида. Посвящение храму. Господи, я славлю Тебя, так как поднял Ты меня, унес от опасности, и врагам моим злорадствовать не дал. Я молил о помощи Тебя, и Ты дал мне исцеление. Из могилы вытащил меня,
яму не дал сорваться, жизнь не сохранив. Восхваляйте Бога все, кто свят, имя Его святое воспевайте, потому что Бог был в гневе, и решение Его было смерть. 그리고 러시아가 문법이 진짜 완벽해. 진짜 철저하고 뭐라고 해? 진짜 아무튼 잘 만들었어요, 언어를. 누가 만들었는지 정말 잘 만든 언어예요. 되게 아름다운 언어죠. Но он любовь свою ко мне явив. Ах, 왜 이렇게 어렵냐 근데. дал мне жизнь. Ночью я лежал и плакал, но на следующее утро счастлив был и пел. Когда я чувствовал в безопасности себя, когда я чувствовал в безопасности тебя, когда я чувствовал в безопасности себя, то смело мог сказать, не буду побежден. Когда Господь был милостив ко мне, я знал, что беды страной обойдут меня. На время отвернулся ты, и сразу же страх мной овладел. К тебе я воззвал, о милости моля. Какая польза, Боже, будет тебе с того, если я умру и сойду в могилу? Разве сможет прах мой восхвалять доброту и милосердие Твое? Господи, прошу Тебя, услышь, помоги мне, Господи. В танец обратил Ты вопль мой, снял власеницу, одев в одежды радости меня. Господи, молчать не в силах я, Тебя я буду благодарить и прославлять Тебя во веки. Аминь. Oh my goodness, this is very difficult to read because I haven't spoken Russian for such a long time, but what's 신기하다가 뭐냐 영어로? 신기하다 영어로. Amazing thing is that if you practice, you get better somehow. It's so fascinating. It's very fascinating thing, fantastic thing that a human being can develop his skills. And we should all develop our skills. It's important. We can develop our skills. 영어로 what I realized. Our thoughts might be all wrong. But this too isn't that perfect of a sentence. We might be all fooled. We are deceived because so many people are living like that. And what we think is actually not what we think. It's just, we are just used to it. We're just used to living every day the same way every day. We don't know what will happen in the future. Not even tomorrow. We don't know. We don't know what we can do.
I am little. We are actually little, but we are actually at the same time capable of doing great things. But it is very difficult to do those things alone. What the heck is this? 그냥 한글로 하자. 아야. We should all practice our skills every day to prepare for the day that will come eventually. Disaster will come. What the heck is this? Disaster might come. We should all prepare for it. We should be all prepared for it, at least try to prepare for it. We just can't be living like this every day, same way, every day, doing the same things every day. We can't live like that. We should not be living like that. We should not live like that. Practice. We're talking about practice, man. Not a game, not a game. We're talking about practice. Not the game that I go out there and die for. We're talking about practice, man. What are we talking about? Practice? We're talking about practice, man. We're talking about practice. We're talking about practice. 여기서부터 한글로 하자. 요즘 느끼는 것 적어보자. 1년이라는 시간 짧기도 하고 길기도 하다. 사실 짧아. 그리 긴 건 아니야. 이 1년을 100번 하면 대충 끝이야. 우리의 지구에서의 삶이. 그 이후는 뭐 모르겠고라고 하는 게 맞나? 그 이후 말고 그러니까 굉장히 운이 좋게 운이라고 말해야 되나? 운이 좋게? 아니 운이 좋게라고 하지 말자. 굉장히 다행스럽게 엄청난 뭐라 해야 되지? 엄청난 사고가 터지지 않아서 자연 수명으로 죽을 때까지 산다 해도 이 1년을 100번 하면 인생이 끝이야. 어쨌든 이 지구에서의 삶은 이렇게만 생각해도 사실 굉장히 짧죠. 근데
일단 너무 뻔한 말 말고 예를 들어서 24시간 있는데 잠자는 시간 뭐 학교 가는 시간, 일하는 시간, 뭐 자는 시간, 뭐 밥 먹는 시간, 씻는 시간, 이동하는 시간 그거 다 빼면 얼마 없고 다 계산해보면 진짜 시간 없다. 이런 얘기 말고 이거는 좀 다른 개념인데 이 나이를 먹을수록 시간이 더 빨리 가. 그러니까 이거는 근데 제가 이거를 아주 많이 느끼는 건 아니에요. 이거는 아마 좀 이제 나이가 많으신 분들이 많이 느낄 거야. 예전에 비해 나의 하루가 훨씬 빨리 끝난다. 아침에 일어나고 뭐 밥 먹고 활동하고 잠 들 때까지 그 체감되는 시간이 10대에 비해서 예를 들어 70대나 80대, 90대는 더 빠를 거야. 아마도 뭐 안 그럴 수도 있어요. 전 90살이 돼본 적이 없으니까. 90살이신 분의 시간이 굉장히 느리게 갈 수도 있어요. 전 몰라요. 근데 어쨌든 우리 부모님도 그렇고 제 부모님도 그렇고 공통적으로 하는 이야기는 근데 보통 다들 그렇게 말하지 않나? 와, 이제는 1년 진짜 빠르게 간다. 1년 진짜 빠르게 간다. 시간 진짜 빠르다. 이런 말 너무 많이 듣잖아. 1년, 뭐 2년, 3년, 5년, 그러다 10년 그냥 휙 지나가 버리는 거야. 이게 왜 그럴까? 일단 지금 이거를 쓰면서 생각하는 건데 왜 그럴까 생각해보면 일단 새로운 경험이 적기 때문이야. 그냥 예전에 이미 경험해 본 것과 비슷한 것을 비슷한 행동 방식으로 억지로 높은 확률로 그냥 계속 그렇게 똑같이 하고 있으니까 이게 그냥 새롭지 않은 거야. 그래서 새로운 경험이 아니기 때문에 그냥 시간이 그냥 날아가는 거야. 기억도 못해 뭐 했는지. 그냥 일어나서 밥 먹고 자는 거야. 그냥 사실상 이렇게 살면은 시간이 그냥 갑니다. 예. 근데 이렇게 사는 건 아마 우리가 살아야 할 방식이 아닐 거예요. 네, 아마가 아니라 확실해. 이렇게 살면 안 돼. 근데 그냥 먹고 사는 것 자체가 거의 인생에 너무나도 큰 비중이 되어버리고 나의 가족은 당연하고 나의 가족 전 단계 그냥 나가 바로 서는 것조차 쉽지 않은 그런 상황이 전 세계적으로 되는 것 같기 때문에 이게 좀 안타까운 일이고 이런 안타까운 일이랑 이런 부정적인 말을 너무 쉽게 하면 안 되는데 아무튼 안타까운 일은 맞아. 요즘 정말 크게 느끼는 건 정말 그냥 하루를 흘려보내는 사람들이 많다. 나뿐만이 아니라 전 세계적으로. 그냥 전 세계적으로 그냥 흘려보내는 사람들이 엄청나게 많다. 그리고 빛을 보지 못하고 이 여러 가지 의미가 있어요. 진짜 실제로 나가지 않아가지고 빛을 보지 못하는 사람들도 많고 또 이제 자신의 빛나는 점을 발휘하지 못하며 사는 사람들이 정말 많다. 그리고
그리고 어렵게 사는 사람들도 정말 많다. 이 평범, 예를 뭐 이게 그냥 뭐 상대적인 기준으로 해가지고 0에서 100 해가지고 한 50을 예를 들어서 평범하다고 해봅시다. 근데 이 50도 이 50을 유지하는 것도 굉장히 쉬운 건 아니야. 상당히 많은 정신력과 노력과 시간이 필요해. 이 50을 유지하는데도. 근데 이 사람들도 그렇고, 이 사람들도 엄청 많고, 근데 이 세상엔 진짜 막 0은 아니고 한 1에서 한 19 이 사람들은 저는 몰라요, 사실. 그냥 얼핏 보고 듣고 아는 건데, 정말 우리 한국 사람들은 상상도 못할 정도로 어렵게 살고 있을 거야. 이거 내가 이런 말을 하게 될 줄은 몰랐다. 진짜. 막 TV에서 예를 들어서 막 가난한 사람들 막 피눈물을 흘리는 거 보여주고, 막 아프리카 사람들 보여주고, 막 빈곤해가지고 밥도 못 먹고 뭐 쌀이 없어. 그냥 먹을 게 아무것도 없어. 막 구걸하고 어린아이들이 굶고 뭐 그런 장면들 나오고, 또 이런 거 별로 안 좋아하잖아요. 뭐 예를 들어서 밥 먹는데 밥을 남기면 아빠가, 아니면 뭐 선생님이, 아프리카에서는 지금 응? 뭐 하루에 뭐 이렇게나 많은 사람들이 굶어 죽는데 우리는 지금 얼마나 좋은 환경에서 이렇게 맛있는 밥을 먹을 수 있는가, 감사하지 않니? 이렇게 말하면 솔직히 그렇게 와닿진 않잖아요. 근데 진짜 꼭 무슨 아프리카뿐만이 아니라 한국에서도 진짜 어렵게 사는 사람들, 어렵게가 아니라 어렵게? 그러니까 풍족하지 못하게 사는 사람. 근데 대다수의 사람들은 근데 풍족하지 않아. 대다수의 사람들은 풍족하지 않아. 이거 한국뿐만 아니라 전 세계적으로. 전 세계적으로 대다수의 사람들은 풍족하지 않아. 당연한 거야. 그럴 수밖에 없어. 비율적으로. 왜냐면 소수만이 부자기 때문에. 비율적으로. 부자? 근데 가난이 축복이라고 느껴요. 가난이 축복이야, 진짜로. 가난이 축복이야. 가난이 축복이야. 진짜 가난이 축복이야. 이걸 제가 이 말을 하는 거면은 진짜 뭐 맞아 죽을 수도 있어. 그러니까 그러니까 저를 굉장히 때리고 싶어 하는 사람들이 있을 수도 있어요. 이렇게 말하면은. 근데 제가 느끼기로는 가난이 축복입니다. 그리고 사람의 정신이 배고플 때 깨어납니다. 배가 부르고 안정적이잖아? 정신이 죽어. 그러니까 사람의 어떤 내재된 엄청난 잠재력, 번뜩이는 감각, 아이디어, 생각, 이런 게 너무 그냥 배가 부르고 안정적이면 깨어나지 않는 것 같아. 눈빛. 너무 풍족하면 가장 멋있는 눈빛은 안 나올 것 같아. 가장 멋있는 눈빛은 다 가진 자가 아니라 진짜 뭣도 없는데, 사실 뭣도 없는데 마음을 품고 도끼를 먹고 자신을 훈련하는 그런 사람한테서 가장 멋있는 눈빛이 나올 것 같아요.
이게 뭔 소리야? 이게 뭐지 이게? 그래요. 1년이란 시간 짧기도 하고 길기도 하고 나이를 먹을수록 시간이 더 빨리 간다. 새로운 경험이 적기 때문이다. 아, 1년 빠릅니다. 빠르게 지나갑니다. 근데 의외로 또 길어요, 1년이. 하루도 굉장히 길어요. 만약 1분이라도 의식적으로 살면 하루 안에도 굉장히 많은 일을 할 수 있습니다. 많은 것들을 할 수 있습니다. 세상도 많이 발전했죠. 지금은 전화기로 뭐 예를 들어서 비행기가 지금 다니는데 옛날에는 뭐 배? 뭐 고대까지 안 내려가더라도 배로 수십 일 가야 되는 거 지금 몇 시간 만에 가잖아요. 비행기로. 편지 예를 들어서 한 뭐 6개월에 도착할 거 지금 1초 만에 보내잖아요. 그러니까 180일에 하는 걸 예를 들어서 지금 1초에 할 수 있는 거예요. 시간의 가치가 달라. 그 말은 뭐냐? 이게 말이 안 된다는 거야, 이게. 결국 우리가 수고하는 게 이게 진짜 어떻게 보면은 말이 안 돼요. 어떻게 보면은 무조건 후대에 있는 사람들이 더 누려. 근데 그렇다고 후대에 있는 사람들이 더 행복한 게 아니야. 무조건 더 행복한 게 아니야. 왜냐면 상황이 다 똑같이 바뀌어 있으니까. 너무 다른 얘기 너무 많이 빠진다. 아, 나이를 먹으면 먹을수록 시간이 더 빨리 간다. 그렇다면 1년 곱하기 100. 그러니까 1년을 100번 하면은 대충 100번 하면은 삶이 끝이라고 생각했을 때 그렇게만 생각해도 굉장히 짧은데 사실 그것도 아닌 거야. 왜냐면은 나중 되면 시간이 더 빨리 가기 때문에 1년이 체감이 한 6개월이 되고 3개월이 되고 체감이 10대 때 느꼈던 10대 때 느꼈던 1년에 비해 체감 6개월이 되고 나중엔 또 체감 3개월이 돼서 응? 그냥 한 50부터는 그냥 수르륵 수르륵 그냥 넘어갈 수도 있는 거죠. 근데 그러면 안 돼. 요즘 느끼는 거는 50살도 60살도 60살도 아니 70살도 그렇게 늙지 않은 것 같아. 이게 무슨 말이냐면 어려. 우리는 어떻게 보면 죽을 때까지 성숙하지 못하는 것일 수 있어. 그리고 이건 좋은 거야. 왠지 알아요? 이거는 제가 지금 이렇게 얘기합니다. 제가 지금 네 그냥 말하자. 그냥 29살입니다. 한국 나이로 29살인데 이제 내년에 30이네요. 저는 30이 많은 나이라고 생각하진 않아요. 생각하지 않아요. 네. 근데 지금 29살 밖에 안 됐는데도 불구하고 벌써부터 생각이 이게 뭔가
뭔가 원래 맞는 생각을 하게 되고, 뭔가 깨닫고, 그래, 깨닫는 게 있죠, 분명. 깨닫는 게 있어요. 분명. 뭔가 이쯤 되니까, 그냥 자동적으로 조금 깨닫는 것들이 조금씩 있는 것 같아요. 대표적으로, 나는 작다. 가장 큰 깨달음. 나는 작다. 이 깨달음이 제일 큰 것 같고. 아무튼, 아무튼, 그건 또 딴 개념, 왜 이렇게 딴 얘기를 많이 하냐. 아무튼, 근데 제가 하고 싶은 말은, 벌써부터 이제 생각이 좀, 어른화라고 하면 너무 오그라드는데. 아무튼, 쉬운 설명을 위해, 틀에 박힌 생각을 하게 되고, 생각에 조금씩 가까워지게 되고, 그런다는 거예요. 그리고 뭔가 부모님이 하시는 말씀에 공감이 되고, 조금은, 다는 아닐 수 있어도 공감이 되고. 예를 들어서 14살 때 부모님의 이야기를 들었으면 전혀 들은 채도 아니 그냥 14살 때 부모님의 얘기를 들었으면은 전혀 공감이 안 됐던 것들이 지금은 공감이 될 수도 있고. 아니, 이런 것보다 부모님의 얘기에 공감 이런 것보다 그냥 아무튼 생각이 조금은 쉽게 말해. 쉬운 설명을 위해 이런 말을 쓸게요. 틀딱화 된다는 거예요. 전 틀딱이라는 단어를 좋아하진 않아요. 하지만, 너무나 적절한 단어네요. 그러니까, 근데 이거는 좋게 보면 성숙이고, 나쁘게 보면은, 제가 지금 억지로 생각을 해가지고 드는 생각은 10대 때, 20대 초반에 했던 생각들을 지금 조금씩 잘 못하게 된다 이거죠. 그리고 사람의 삶이 그냥 대다수의 사람의 삶이 어쩔 수 없이 한 20대 후반, 30대 중반부터는 어쩔 수 없이 예전에 비해 바쁘게라고 해야 되나, 아무튼 뭐에 시간을 쏟으며 살 수밖에 없어요. 그게 직장 생활이든. 그래서 더더욱 수르륵 지나가는 것도 있는 것 같고. 이거는 좋게 보면은 성숙인데, 이걸 좋게 봐버리면은, 그렇게 따지면 그냥 10대 때, 20대 때 했던 생각들은 그냥 어린 게 되어버리는 건데, 그건 아니야. 확실해. 제가 느끼기로, 그때밖에 못하는, 근데 내가 벌써 이런 말을 하면 좀 그런데, 그때밖에 못하는 생각이 있어. 분명히 있어. 그때밖에 느끼지 못하는 감정이 있어요. 이 감정은 돈으로 따지면 그 감정 한 가지가 한 9조 원보다 더 값질 수 있다고 생각합니다. 9조 원. 이거는 왜 이렇게 얘기하냐면은 돈으로 살 수 없는 정도의 가치이기 때문이야. 그 생각과 그 감정은 위대한 것이야. 위대해. 예를 들어서 음악을 들었을 때 그 음악의 아름다움을 느낀다거나, 예를 들어서 한 7살, 8살짜리 꼬마애가 어떤 엄청나게 아름다운 음악을 들었어요.
그 종류의 음악을 들은 게 생애 처음이야. 그러면 그 아이가 느끼는 감동의 크기는 나중에 한 47살에 많은 이제 음악들을 들어봤고 살면서 그런 비슷한 음악도 조금 접했고 또 어쩌다 그러고 또 듣는 그때 느끼는 그 감정과 7살짜리가 느끼는 그 감동의 크기는 다를 거란 말이죠. 근데 지금 여기서 비유적으로 얘기해서 7살이 느끼는 그 감정은 돈으로 따지면 진짜 9조 원은 좀 너무 허무맹랑한 좀 숫자고 뭐 너무 좀 그런 숫자가 그래 한 9천억 원보다 더 값지다고 생각합니다. 진짜로요. 9천억 원보다 더 값질 수 있어요. 9천억이 뭐야? 그냥 9조 원이 맞아. 그냥 9천억 줘. 그냥 줘. 보다 더 값져. 진짜로. 그래서 제가 하고 싶은 얘기는 그 감정을 좀 소중히 여겼으면 좋겠고, 그, 10대와, 10대야. 20대도 아니야. 10대야. 10대 때, 그, 감수성과 감정, 감성, 시간을 낭비하지 않았으면 좋겠네요. 제 개인적인 생각으로는 음악을 하는 게 좋은 것 같아요. 이걸 막 전공으로 하라는 이야기가 아니라 사람은 아무튼 음악을 듣거나 음악을 취미로 하는 게 참 좋은 게 아닌가 생각이 드네요. 예. 그리고 이게 조금 슬픈 게 뭐냐면 사실 돈은 어렸을 때 더 필요해요. 이 젊을 때 시간을 써가지고 돈을 벌어서 나중에 돈이 생기면 그 돈을에서 얻는 행복이 그렇게 크진 않다고 생각해요. 그리고 보통은 직장이 그렇게 아주 재밌지만은 않을 겁니다. 그러니까 이게 얼마나 슬픈 일이에요. 근데 또 그렇다고 너무 일찍 성공이 아니라 너무 일찍 돈이 많아버리면 그건 또 그거대로 문제야. 문제가 될 수 있어. 그래서 결국 상대적인 게 아니라 내가 할 수 있는 것을 한다면 그리고 나를 이겨낼 수 있다면 이게 내가 할 수 있는 것 아닌가. 나머지는 다른 사람들도 도와주는 거고 그런 거라고 생각합니다. 네. 우리는 어떻게 될지 몰라요. 당장 내일도 어떻게 될지 모릅니다. 진짜로. 저도 내일 어떤 일이 일어날지. 사실 만약 우리가 실망하지 않고 항상 기대받으며 내일을 기대하며 산다면 지금보다 훨씬 두근두근거리며 떨리는 마음으로 하루하루를 살 것이에요. 그 누구라도 소수가 아니라 누구나 다 두근두근거리는 마음으로 살 거야. 사실 그렇게 살아야 돼. 원래
근데 많은 것들이 그렇게 하지 못하게 막고 있지. 적, 안 좋은 습관, 게으름, 실망과 좌절, 아쉬움, 질투 등등. 적? 적이 있나? 우리에게 적이 있을까? 난 제일 기쁜 게 그거더라. 난 제일 기분 좋은 게 적이 아군이 됐을 때 되게 기쁘더라. 예를 들어서 만화에서 보면은 적이 아군이 됐을 때 참 뭔가 카타르시스가 느껴지더라고요. 기뻐요. 보기 좋아요, 뭔가. 기분이 좋아요, 그냥. 아무튼 정리. 1년이라는 시간은 짧기도 하고 길기도 하다. 보여지는 것은 의미가 없다. 아니, 의미가 없다고 하면 좀 그렇고, 보여지는 것보다 더 중요한 건 나의 내면이다. 보여지는 것도 중요해요. 엄청. 근데 그게 진짜가 아니야. 진짜는 나의 내면이야. 돈도 어릴 때 필요하고, 나이를 먹을수록 시간마저 더 빨리 간다. 체감상. 이건 제가 느끼는 것도 있고, 다른 분들에게서 들은 것도 있고, 출처는 거기에요. 근데 지금 돈을 벌려고 많은 사람들이 시간을 쓰고 있죠. 그래서 과정을 즐길 수 있다면 참 좋지 않을까. 지금을. 이게 어떤 엔드 포인트를 향해 가는 게 아니라, 향해 가는 것 뿐만이 아니라 부족한 지금이어도 그 지금을 즐길 수 있다면 참 좋지 않을까. 그러니까 돈도 어릴 때 필요하고 나이를 먹을수록 시간마저 더 빨리 가는데, 이게 생각해보면 사람이 나이를 먹어서 더 좋은 건 뭐지? 생각해보자. 근데 생각보다 많아요. 생각보다 많아요. 이 나이를 먹는다는 걸 좋게 생각하면 더 성숙해지고, 더 지혜로워지고, 더 깨닫고, 더 연륜이 깊어지고, 더 흐뭇하게 바라볼 수 있고, 더 넓게 볼 수 있고, 더 가르쳐 줄 수 있고, 음, 음,
많아요. 의외로. 그래서 나이를 먹는 걸 좋게 생각하면은 되게 재밌을 수도 있을 것 같아요. 근데 한국 사람들 특히, 그리고 한국 사람들이 특히 나이를 먹는 걸 되게 안 좋아하고, 또 모두가 요즘은 전 세계적으로 그런 것 같은데 젊게 살려고 하는 것 같아요. 이거는 제가 느꼈을 땐 그렇게 아름답진 않습니다. 네. 뭔가 제가 생각했을 땐 한 40, 50, 60, 40, 50쯤 되면 이제 뭔가 다른 사람을 끌어주는 면도 있어야 된다고 생각해요. 근데 현실은 40, 50이어도 내 가족, 이거를 이상으로 더 챙기기가 어려운 것 같아요. 가족은커녕 40, 50, 60이 되어도 내 몸뚱이 하나 제대로 제대로 행동하기 쉽지 않아요. 제가 느꼈을 때. 근데 이것도 내가 바로 서고 내가 여유로워서 남을 끌어주고 돕는 게 아니라 나도 힘들지만 그냥 하는 거야. 내가 느끼는 거는 진짜 말 한마디도 진짜 쉽지 않습니다. 하는 게. 이게 그 따뜻한 말, 아니면 따뜻한 말이 아니라 그냥 디스하는 거여도 이 말 한마디라도 그냥 사람에게 건네는 것조차 쉽지 않아요. 쉬운 게 아니야, 그게. 근데 그 말 한마디 그런 게 난 되게 위대한 일이라고 생각해. 진짜. 위대해. 어떻게 보면. 왜냐면은 자신의 삶도 피곤하고 그럴에도 불구하고 그렇게 지나가면서 뭐 한마디라도 해준다던가 뭐 큰 게 아니야. 큰 거면 좋고 큰 게 아니어도 좋고 근데 그 작은 말 한마디 그런 것들 그 표정 그 마음 결국 가장 중요한 건 마음이다. 그리고 가장 중요한 건 마음. 이 마음을 느껴요. 사람들이 바보가 아니에요. 네. 그래서 꼭 말을 할 필요도 없고 마음으로 말을 하기가 어려우면은 기도합시다. 기도 진짜. 얼마나 아까워요. 우리의 모든 스쳐가는 인연들과 순간들이 어떻게 보면 진짜 말이 안 돼. 우리의 인생이 어떻게 보면 진짜 말도 안 돼. 말이 안 돼. 말이 안 되는 거야. 그냥 내가 지금 생각나는 말 그냥 다 하고 있어요. 그냥 네 말이 안 돼. 그냥 아유 어쩌다 이 얘기가 되겠냐. 사람이 나이를 먹어서 더 좋은 건 많아요. 근데 중요한 거에 있다면 이 두뇌 회전의 속도, 이 속도만 따지고 보면 10대 중후반, 20대 초반이 가장 빠른 것 같아요. 여기에 뭐 여러 가지 요소, 뭐 안정성 이런 게 종합적으로 뛰어난 게 제가 봤을 때는 좀 제 지금이라는 느낌이 들고요. 몸과 마음이 원래라면 그리고 지금 제가 느끼기로 좀 그런 밸런스가 좀 잘 갖춰지는 시기가 한 29에서 한 40? 이 정도 시기가 아닌가 생각이 듭니다. 그러니까 제 지금 시기가 굉장히 중요한 시기네요. 이제 저도 내년이면 30이 되겠군요. 한국 나이로. 그냥 흘려보내는 건 안 돼요. 네.
요즘 제가 생각한 거는 50, 60도 그렇게 늙는 게 아니라는 거예요. 그래서 결국 생각했어요. 50, 60, 70, 80, 90, 100 이때까지 할 수 있는 일이 무엇일까? 왜냐면 이게 어느 일을 80 넘어서 하는 건 정말 대단한 거야. 근데 뭔가 우리 모두 우리 각자의 그런 일을 찾았으면 좋겠네요. 내가 진짜 정말 나이 먹어서 먹을 때까지 할 수 있는, 내가 할 수 있는, 내가 좋아하기도 하는, 내가 잘할 수도 있는 일. 그게 무엇일까? 생각했을 때 무엇일까? 무엇이 있을까요, 진짜? 저는 뭔가 생각했어요. 라디오 DJ? 라디오 DJ? 이게 뭔가, 그리고 한국의 그 어르신들은 뭔가 불쌍해요, 이게. 그러니까 이게 불쌍하다는 단어가 좀 안 좋게 들릴 수 있는데, 이게 왜냐면은, 우리 부모님도 봐. 아니, 이거 지금 무슨 말 하는 거냐. 그러니까 이게, 그냥 나조차도 그냥 불효자인 거야. 그러니까 이게, 그냥 애들은 그냥 가. 연락도 없어. 뭐 하라고, 이제. 그냥 노답이야. 그냥 졸라 불쌍해. 진짜로. 그냥 인생 재미없어. 진짜로 이렇게 사는, 그냥 재미없게 사는 어른들이 얼마나 많을까. 한국에 특히 진짜 많은 것 같거든요, 제가 느끼기로. 근데 제가 지금 제 생각으로는 이게 너무 길다. 아무튼 이게 그냥 답이 없어. 만약 이대로 분열, 경쟁, 뺏기만 한다면, 그리고 더더욱 좁게 관계를 맺기만 한다면, 그리고 서로 사랑 안 한다면, 그냥 이미 답이 없어. 진짜로. 제가 봤을 때는 그냥 한 30살? 플러스 마이너스까지는, 아니야, 30살, 40살? 이렇게 딱 그냥 플러스 마이너스 무한으로 하자. 그냥 플러스 마이너스 무한으로, 그냥 이왕 말한 거 무한으로 해. 친구가 될 수 있어야 해. 그리고 존댓말을 없애야 해. 그냥 개병신이야, 존댓말. 그러니까 이게 무슨 말이냐면은, 너무 좁아, 관계가. 동등한 관계가 없어. 해봤자 동갑 친구? 근데 그 동갑 친구에서도 급을 나누잖아요, 한국은 특히도. 개 좁다, 인간관계. 진짜로. 진짜 좁고 좁아 터졌다. 에? 어떻게 더 좁아져? 이건 근데 너무, 이거는 이상적인 말이고 제가 실천하지도 않는 이야기긴 한데, 제가 느낀 거예요. 그냥 이 젊은이들과 어른들이 그냥 친하게 지내야 해. 그리고 서로 친구가 될 수 있어야 해. 진짜로. 마음적으로. 진짜로 마음으로 친구가 될 수 있어야 해. 솔직히 이게 어떻게 근데
완벽하게 친구가 되겠어요. 그냥 어른들이 아이들을 귀여워해주는 거죠. 근데 이게 아니야, 어른들이 아이들 귀여워해주는 이것도 있고, 서로 이제 아이는 어른을 좋아하고 어른도 아이를 좋아하고 서로 친구처럼 지내는 것, 이게 조금 해결 방안이 아닌가. 사실 이게 우리는 서로 줘도 부족해. 근데 뺏고 있어. 어쩌라고. 멸망이야. 한국은 답이 없어. 한국이 저는 진짜 엄청난 에너지와 그 잠재력에 그런 자원이라고 생각합니다. 왜냐면 한국인들의 노가다성은 상상을 초월하거든요. 이 노력을 힘을 합쳐서 좋은 곳에 쓸 수 있다면 위대한 일을 할 수 있을 거라고 생각합니다. 요즘 지금 2024년 12월 7일 엊그제 무슨 이상한이 아니라 아무튼 전 국민이 조금 난리가 난 일도 있었고, 저번 주는 저번 주만 해도 단풍이 그렇게 이뻤는데 지금은 눈이 무슨 어느 날에 그냥 저번 주인가요? 눈이 너무 많이 내려가지고 무슨 러시아인 줄 알았습니다. 네, 예, 진짜 2000년도 러시아까지는 아니지만 거기에 근접할 정도로 눈이 많이 내려가지고 하루 만에, 이게 말이 돼. 어떻게 하루 만에 그렇게 많이 내리냐. 근데 그런 일도 있었고, 근데 뭔가 제가 그때도 느꼈는데, 그때 버스에서 느꼈어요. 버스에서 추우니까 버스가 느린 거야. 그래서 한 40분 만에 한 대가 와. 그러면은 이제 서로 이제 버스가 10,000원 버스가 돼가지고 서로 이렇게 막 비켜줘야 되고 막 그러잖아요. 그리고 버스도 느리게 가가지고 사람들이 막 핸드폰도 못해, 너무 좁아가지고. 그러니까 그때 제가 느낀 게, 이게 위기가 오니까 사람이 뭉치는구나. 평화? 거짓 평화요. 이게 평화가, 위기가 오니까 사람이 뭉친다는 걸 느꼈습니다. 진짜로. 이게 아까 말했듯이 배부르면 사람이 그냥 정신을 은근슬쩍 놔. 그냥 타협하고 그냥 그렇게 살아. 근데 배고프면 뭐라도 해. 뭐라도 찾고 뭐라도 생각해. 뭔가, 그리고 평소에 들지 않았던 생각을 하게 돼, 배고프면. 근데 배가 부르잖아? 뭘 안 한다니까요, 사람이. 그냥 게을러져. 그래서 소식하는 게 좋은 것 같아. 뭔 소리야 이것도. 네. 최근에 좀 그런 일이 있었는데, 이게 그렇다고 해서 우리의 윗사람을 너무 그냥 무분별하게 비난하는 건 좋지 않아요. 이건 제가 특별하게 보이려고 그런 게 아니라, 사실 우리는 모르는 게 많잖아요. 남들 욕한다고, 혹은 그냥 딱 봤을 때 아니라고 느껴진다고 무작정 까대기만 하는 건 뭐가 나아지겠어. 그럼 상황이 바뀌어. 그럼 그 사람이 잘못하면 또 까? 몰라. 전 몰라요. 아무것도 몰라요. 아무것도 모르니까 이런 말을 하는 거죠. 오늘 2024년 12월 7일 요즘 메이플 스토리라는 게임이 핫하네요. 네, 메이플 스토리가 만약에 섭종이 아니라 나중에
VR로 나오면 어떨까? 왜냐면은 이 메이플 스토리란 게임은 이미 너무 이제 레전드 게임이 되어버렸어. 2003년에 오픈했죠? 그럼 21년, 22년이 된 건데 이 게임이 이렇게 오래까지 이어져 온 게 놀랍고, 근데 이게 끝이 나면은 그냥 그게 그 유저들의 그 계정이랑 그런 게 없어지는 거라면 좀 뭔가 슬프지 않을까 되게. 당연한 거지만 원래는. 그래서 그 메이플 1에 그걸 VR로 이식한다면 그게 가능할까? 모르겠다. 마지막 얘기가 좀 이상한데 아무튼 계속 할 수 있는 일을 각자 찾는다면 좋지 않을까. 그리고 한국은 젊은이들과 어른들이 친해져야, 친하게 지내야 하고, 극단적으로 말하면 존댓말을 없애야 한다. 한국이라는 나라 자체가 반말이 더 어울리는 것 같아. 지금은. 뭔가 이 음지 문화가 뭔가 주가 됐잖아. 음지스러움이 주가 됐잖아요. 바뀌어가지고. 왜냐면은 사람들이 하도 이제 그냥 가면으로 그냥 하니까 음지가 더 통쾌하잖아. 근데 사실 이게 한국인들한테 더 적합한 것 같아. 제가 볼 때. 근데 사실 한국의 그 존댓말의 아름다움도 있어. 그 고유의 어떤 그런 것도 있는데 그냥 서로 그냥 거리낌 없이 대하는 게 더 좋을 것 같아. 선을 넘어 그냥 차라리 선을 넘지 않지 말고 선을 넘어 그냥 서로가 서로의 선을 침투해. 그리고 그걸 허용해. 그러면 더 좋지 않을까? 여기까지만 말해야겠다. 그만 뭐 더 말하면 너무 좀 그렇다. 끝. 오늘은 어떤 날이 기다릴까? 1년을 1년. 근데 진짜 어찌 됐던 간에 많은 일들이 있었다. 많은 사람들 만났고 어찌 됐던 간에 지금의 내가 됐음에 감사한다. 진짜 후회보다는 감사한다. 앞으로 오늘이 오늘 지금 이 순간이 내가 깨어있는 유일한 시간이지 않은가. 순간순간을 살자. 아멘.